నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం డిఎన్ఏ టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించేది మన డిఎన్ఏ టీవీ. మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. డిఎన్ఏ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చేపట్టిన మరొక ప్రయోగం విజయవంతం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ భేటీ. రెడ్ బుక్ అంటే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి చట్ట ప్రకారం శిక్షించేది నారా లోకేష్. తనపై తెలుగుదేశం పార్టీ దాని అనుకూల మీడియా చేస్తున్న ప్రచారంపై మండిపడ్డ వైఎస్ఆర్సీపీ నేత విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి దేవినేని అవినాష్. ఇస్రో చేపట్టిన SSLV D3 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి ఈ వాహక నౌక నింగిలోకి దూసుకువెళ్లింది. ఈ ప్రయోగం ద్వారా 175 కిలోల EOS 08 ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తం 17 నిమిషాల పాటు ఈ ప్రయోగం సాగింది. విపత్తు నిర్వహణలో సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఈ ఉపగ్రహం ఉపయోగపడుతుంది. పర్యావరణం, ప్రకృతి విపత్తులు, అగ్ని పర్వతాలపై ఇది పర్యవేక్షించనుంది. ఇస్రోకు చెందిన UR రావ్ శాటిలైట్ సెంటర్లో EOS ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో ఉండే ఎలక్ట్రో ఆప్టికల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ పెలోడ్, మిడ్ వేవ్, లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ లో చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. The rocket as space placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. The EOS 08 satellite as well as SR0 satellite also has been injected after the maneuvers. And congratulations to the SSLV D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. So we are on the process of transfer of the technology of SSLV to industries and for serial production and launches of SSLV in a commercial basis. So it's a great beginning for the rocket, the small satellite launch vehicle. And for us, the payload on this mission was EOS 08 satellite, which all of you are aware. It is an experimental satellite designed and realized by ISRO for proving many technologies, including very important payloads. And I am hoping that all of this will be proven in due course of time. As I am aware, the satellite solar panels have already been deployed. Further, we are looking for certain activities in the the VTM stage, and all that will be completed in due course of time. So congratulations once again for the entire team who worked behind the scene to develop this SSLV rocket and its culmination of development program. Let us give a big round of applause to the entire team. I hand over now to the mission director, Sri Vinod. Good morning to all. Good morning, ISRO. Good morning, India. Today we have achieved a major milestone in the journey of SSLV. The last and final development flight of SSLV D3 has been successfully accomplished. With that, we are moving into the operational phase. Today, we have precisely injected the EOS 08 satellite and also the passenger payload SR0 into the precise orbit. The efforts put in by one and all has resulted in this achievement. Let me take this opportunity to thank the people who were behind this, especially the management who had the confidence and trust in us to hand over the development of the new launch vehicle to a team, a new team, which was able to achieve the targeted launch of D1, D2 and D3 in the specified time frame. Especially we thank the management led by our beloved chairman, Dr. Somnath, who has been part and parcel of this SSLV and also has been behind us in realizing the system. During the realization of D3 system, the confidence for going ahead with the activities have been given by our review team. The confidence given by the flight readiness review team, the mission readiness review team, and also the eminent expert review team has given us enough confidence to go ahead
with the realization of the system. చంద్రబాబుతో టాటా గ్రూప్స్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ భేటీ అయ్యారు. భారత పరిశ్రమల సమైక్య ప్రతినిధుల బృందం కూడా సీఎంతో సమావేశమైంది. సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల అంశంపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక వృద్ధి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ విజన్ 2047 రూపకల్పన అంశాలపై చర్చించారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయనుంది. దేశంలో పేరున్న పారిశ్రామికవేత్తలు ఆయా రంగాల నిపుణులతో టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు కానుంది. సీఎం చైర్మన్గా టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ కో చైర్మన్గా టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఏపీని నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా చేసే లక్ష్యంతో విజన్ 2047 రూపొందిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిలో భాగంగా పారిశ్రామిక వృద్ధికి చేపట్టవలసిన చర్యలపై టాస్క్ ఫోర్స్ పనిచేయనుంది. అమరావతిలో సిఐఐ భాగస్వామ్యంతో స్టేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్ సంస్థ ఏర్పాటుకి నిర్ణయించింది. రెడ్ బుక్ అంటే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిని చట్ట ప్రకారం శిక్షించడమేనని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ పాలన నడుస్తుందని వైసీపీ చేసిన విమర్శలపై ఆయన శుక్రవారం స్పందించారు. ప్రజలు కూడా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి శిక్ష పడాలని చెప్పారు. జోగి రమేష్ కొడుకు భూమి కబ్జా చేశాడు, అందుకే శిక్ష పడుతుంది. రేపు లిక్కర్ స్కామ్ మీద చట్ట ప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. రెడ్ బుక్ గురించి నేను చాలా క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు. నా ప్రతి స్పీచ్ చూడండి, ఎవరైతే చట్టాలు ఉల్లంఘించి కార్యకర్తల్ని ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టారో వాళ్ళని నేను వదిలిపెట్టాను అని స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చాను. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, చట్టాలు ఉల్లంఘించిన ఓకే. జోగి రమేష్ గారు అబ్బాయి ఏం చేశాడో ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. అగ్రిగోల్డ్ భూమి పత్రాలు తీసుకుని ఫేక్ పత్రాలు సృష్టించి అతని పేరుపై ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని అమ్మేశాడు. అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు చాలా మంది ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అగ్రిగోల్డ్ భూముల పైన ఫేక్ పత్రాలు సృష్టించి అమ్మేశాడు, డబ్బులు సంపాదించాడు. అంటే యాక్షన్ తీసుకోకూడదా? తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రేపు లిక్కర్లో కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం, ఇసుక దండాల్లో కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అంటే అడ్డగోలుగా ప్రజల భూమి దోచేసినా మేమేం పట్టించుకోకూడదా? నేను ఆనాడు హామీ ఇచ్చా, ఊరూరు మాట్లాడా ఎర్ర బుక్ గురించి. ప్రజలకి నేను హామీ ఇచ్చా, ఎవరైతే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారో వాళ్ళని నేను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే ఉండదు అని నేను ఊరూరు మాట్లాడాను స్వామి. ఎర్ర బుక్ పట్టుకుని తిరిగా చూపించా ప్రజలకి. అందుకే ప్రజలు మాకు అంత అద్భుతమైన మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. దాని ఒక్కవల్లే కాదు, అందరం కలిసికట్టుగా పోరాడడం. దాంట్లో భాగంగా రెడ్ బుక్ ఒక మ్యాండేట్ మాకు. నేను ఊరూరు చూపించా రెడ్ బుక్. నేను ప్రతి పబ్లిక్ మీటింగ్లో చూపించా. ప్రజల నిన్న ప్రతి నియోజకవర్గంలో మేము గెలిచాం. సో ప్రజలు మాకు అంత క్లియర్ మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. సో ప్రజలు కూడా చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు. ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళని వదిలిపెట్టొద్దని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అది అమలు చేస్తాం. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడి కేసులో మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత జోగి రమేష్ పోలీసుల ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఆయన వచ్చారు. దాడి ఘటనపై జోగి రమేష్ ని పోలీసులు విచారించనున్నారు. కాగా విచారణ కోసం 2022లో వాడిన ఫోన్, ఆ రోజు ఆయనతో వచ్చిన కార్ల నెంబర్లని కూడా తీసుకురావాలని జోగి రమేష్ కి జారీ చేసిన నోటీసులో పేర్కొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 100 రోజుల్లోనే అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రారంభించామని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. 2019 సెప్టెంబర్లో వైసీపీ కూడా అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రారంభిస్తామని చెప్పారని అన్నారు. అయితే సర్వేరాళ్లపై జగన్ రెడ్డి ఫోటో వేయడానికి 1000 కోట్లు ఖర్చు చేశారని, అలాంటిది అన్నా క్యాంటీన్లను నిధులు లేవని చెప్పారని ఆయన మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో అన్నా క్యాంటీన్లు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియాతో మాట్లాడారు. 200 కోట్లతో అన్నా క్యాంటీన్లని నడిపించామని అన్నారు. సర్వే రాళ్ల కోసం ఖర్చు చేసిన డబ్బుతో 3 ఏళ్లు అన్నా క్యాంటీన్లు నడిపించవచ్చని అన్నారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు పేదవారికి అవమానించారని, పేద ప్రజల కోసం ఎవరు పనిచేస్తున్నారు అనేది ప్రజలు పరిశీలించాలని తెలిపారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గ చేనేత వర్గాలకి జీఎస్టీ తొలగింపునికి కసరత్తు చేస్తున్నామని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అన్న క్యాంటీన్తో ఆకలికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు 2018లో అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా 203 అన్న క్యాంటీన్లు ఆనాడు ప్రారంభించాం. బాబు సూపర్ 6 హామీల్లో కూడా అన్న క్యాంటీన్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా 2వ హామీ కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన 100 రోజులు పూర్తి కాకుండా ముందల్నే పూర్తి చేస్తాం జరిగింది. ఆగస్టు 16న 100 అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభించాం. మిగతా అన్న క్యాంటీన్లు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా మేము ప్రారంభిస్తాం. గతంలో మనం చూసాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత
ఒకే ఒక సంతకంతో అన్న క్యాంటీన్కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. ఆనాటి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రి గారిని కౌన్సిల్లో నేను నిలదీసినప్పుడు 2019 సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో మేము మళ్ళీ అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభిస్తాము అని ఆయన చెప్తాం జరిగింది. ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లో చెప్తాం జరిగింది. కానీ నాకు ఊసే లేదు. ఎప్పుడన్నా అడిగితే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందంటారు. ఈ సభాముఖంగా ప్రజలందరూ విషయం ఆలోచించుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఫోటో మన ఇంటి పట్టాలు భూ పట్టాల పైన అదే విధంగా సర్వే రాయల పైన వేసుకునేదానికి సుమారుగా 700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఇంకో పక్కన ఆయన ఉండేదానికి విశాఖపట్నం ఋషికొండలో 500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక అద్భుతమైన ప్యాలెస్ కట్టుకుంటాం జరిగింది. ఇంతేకాదు ఆయన సొంత పేపర్, అందుకే సాక్షి వచ్చారా లేదా అని అడిగిన, సొంత పేపర్ సాక్షికి ఎవరికి రాని యాడ్స్ 50% INPR బడ్జెట్ ద్వారా సుమారుగా 400 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాల్లో ఆయన సొంత పేపర్ కి ఇచ్చుకుంటాం జరిగింది. సంవత్సరానికి ఈ 203 అన్న క్యాంటీన్లు నడిపించాలంటే సుమారుగా 200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టుకున్న ప్యాలెస్ బదులు నిరుపేద కుటుంబాలకి అన్నం 3 పూటలు పెట్టుంటే, భోజనం 3 పూటలు పెట్టుంటే 2.5 సంవత్సరాలు ఆ డబ్బులతో పెట్టుండొచ్చు. లేదంటే సాక్షికి ఇచ్చిన డబ్బుల ద్వారా 2 సంవత్సరాలు పెట్టుండొచ్చు. లేదంటే ఆయన రాళ్ళు వేసుకున్నాడే, ఇది సర్వే రాళ్ళు, లేదంటే ఆయన మొహం పెట్టుకున్నాడే ఏదో మన ఇది పాస్బుక్ మీద, దాని ఖర్చు పెట్టి బదులు అన్న క్యాంటీన్ కానీ డబ్బులు పెట్టుంటే 3 సంవత్సరాలు నడిపించుండొచ్చు, 3.5 సంవత్సరాలు నడిపించుండొచ్చు. తనపై తెలుగుదేశం పార్టీ దాని అనుకూల మీడియా చేస్తున్న ప్రచారంపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేత విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి దేవినేని అవినాష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ నుంచి పారిపోవాల్సిన అవసరం తనకు లేదంటూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. నేను విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్రయత్నించానని వచ్చిన వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. విజయవాడ నుంచి పారిపోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి, కార్యకర్తలకి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉన్న పని పాట లేని కొన్ని మీడియా సంస్థలు, టీడీపీ సామాజిక మాధ్యమాలు నాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఉదయం నుంచి గారా కొన్ని మీడియా ఛానల్స్లో, అదేవిధంగా పని పాట లేని తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియాలో నేనేదో పారిపోవటానికి ప్రయత్నించానని చెప్పని అసత్య ప్రచారాలు ఈరోజు ఉదయం నుంచి గారా ప్రచారం చేస్తాం జరుగుతుంది. ఈరోజు పారిపోవాల్సిన అవసరం కానివ్వండి, పారిపోవాల్సిన కర్మ కానివ్వండి నాకేమీ లేదు. అలాంటి అవసరం కూడా నాకు లేదని చెప్పి ఈరోజు ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. దాదాపుగా 2 నెలల నుంచి గారా విజయవాడలో మా కార్యాలయంలో కానివ్వండి, మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో కానివ్వండి, తూర్పు నియోజక ప్రజానికానికి కానివ్వండి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంది. దేనికి పారిపోవాలి? నిజంగా కోర్టు వారు కనుక మేము తప్పు చేశానని చెప్పని భావిస్తే కోర్టు వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, లేకపోతే ఏ శిక్ష విధించినా దాన్ని దమ్ముగా స్వీకరించి దాన్ని ఇచ్చేస్తాం. అంతేగాని మీరు పెట్టే తప్పుడు కేసులకి వీటికి భయపడి పారిపోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదని చెప్పని మరొకసారి చెప్తాను. ఈరోజు 2019లోనే ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి తెలుసు, మరీ ముఖ్యంగా ఆ రోజున్న తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా గారు తెలుసు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి ముందు డ్రోన్ విషయం కానివ్వండి, గురజాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను పరామర్శిస్తాం కానివ్వండి, చలో ఆత్మగురు కార్యక్రమం అప్పుడు గారా మిగిలిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు నేనేం పారిపోలే. ఆ రోజు దమ్ముగా ధైర్యంగా వెళ్ళా, ఫేస్ చేశా. మా తండ్రి దేవినేని రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారు మాకు జన్మనిస్తంతో పాటు ధైర్యంగా ఉండటం గారు నేర్పించారనే విషయం ఈ పని పాట లేని తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా తెలుసుకోవాలని చెప్పని భావిస్తూ మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు,
మా పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కార్యకర్తలకి ఏ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా 24 గంటలు మేము అండగా ఉంటాం, అందుబాటులో ఉంటాం. పార్టీ కార్యక్రమాలన్నీ గారు ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పిన సందర్భంగా చెప్తూ, దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు నమ్మవద్దని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. పేదల అక్షయపాత్ర అన్న క్యాంటీన్లు కేవలం 5 రూపాయలకే 3 పూటల ఆహారాన్ని అందించడం పేద ప్రజల పాలిట అన్న క్యాంటీన్లు అక్షయపాత్రగా ఉపయోగపడతాయని కాకినాడ గ్రామీణ శాసనసభ్యులు పంతం నానాజీ, ఎమ్మెల్సీ చిక్కాల రామచంద్రరావు పేర్కొన్నారు. ఈరోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని ఏదైతే అన్నా క్యాంటీన్లు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క స్ఫూర్తితోటి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలుపెట్టారో దాన్ని తిరిగి రీఓపెన్ చేయడం, పేదలకి 5 రూపాయలకే పూటకి 5 రూపాయలకి లంచ్, డిన్నర్కి ఒక 5, టిఫిన్కి ఒక 5 తీసుకుంటా ఉన్నారు. అంటే 15 రూపాయలకి కేవలం ఒక మనిషికి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫ్రీగా పెట్టినట్టే. ఫ్రీ అన్న పేరు రాకూడదు కాబట్టి దానికి ఒక మెయింటెనెన్స్ కన్నా ఖర్చులు చూడడానికి, చేయడానికి, కట్టడానికన్నా మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి. లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ పాడవద్దు కాబట్టి ఆ ఛార్జెస్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది చాలా గొప్ప నిర్ణయం. గత ప్రభుత్వాలు ఇంత గొప్ప నిర్ణయాన్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టే కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో అయితే జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఎవరికైతే కార్మికులకైతే, కర్షకులకైతే అవ్వచ్చు, విద్యార్థులకైతే అవ్వచ్చు, వృద్ధులు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో, కుటుంబాల్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారో అందరికీ నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగాలని, దీనికి ప్రజల ఆశీస్సులు ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పి ముందు మినిమం 10 సంవత్సరాలు మా ప్రభుత్వం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇటువంటి రాజకీయ ఈ రోజున మన కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో మన రమణయ్యపేట గ్రామంలో మన ఎమ్మెల్యే గారు పంతం నానాజీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈనాడు ఈ యొక్క అన్నా క్యాంటీన్ ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈనాడు మరి అన్నా క్యాంటీన్ అనేది మరి చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు మరి ఉన్నప్పుడు, అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇక్కడ తిరుపతిలో ఏదైతే ఉందో, తిరుపతిలో కూడా ఆయన ఫ్రీ భోజనాలు పెడుతున్నారంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారు. అందుకనే ఆయన ఆ రోజున ఎంతోమంది, అన్ని వేల మంది తింటుంటారు అక్కడ తిరుపతిలో, తిరుమల దేవస్థానంలో. అటువంటి దానికి ఆ అన్నగారి పేరు పెట్టినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ పేరు పెట్టినప్పుడు ఆ రోజున దాన్ని ఆ రోజు పెట్టిన దాన్ని ఈ రోజున మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నిర్ణయం తీసుకుని ఈనాడు ఈ క్యాంటీన్ మళ్ళా పునరుద్ధరించాలని చెప్పే ఉద్దేశం మీద ఈనాడు మళ్ళీ ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 100 క్యాంటీన్ల వరకు కూడా ఈనాడు ప్రారంభోత్సవం జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో మన జిల్లాలో, కాకినాడ జిల్లాలో 11 వరకు మనకి క్యాంటీన్లు, అన్న క్యాంటీన్లు మనం మొత్తం కూడా ఇవాళ ప్రారంభోత్సవం జరుగుతూ ఉన్నాయి. నాడు మరి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇదంటే, మరి కార్మికుల కోసం ఒకటి, 2 వృద్ధులు, చాలా ఇంపార్టెంట్ వృద్ధులు. పాపం వాళ్ళకి 5 రూపాయలకే, వాళ్ళు డబ్బులు లేని వాళ్ళు, దిక్కు నొక్కి లేని చాలా మంది ఉన్నారు పాపంలో. 5 రూపాయలకే భోజనం కావాలి, పలహారం. విద్యార్థులు ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ఇబ్బందుల్లో ప్రాణ సంకటంగా మారిన కరెంటు తీగలు. అధికారులు మమ్మల్ని పట్టించుకోవటం లేదు. ఇంటిని తాకిన కరెంటు వైర్లతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని, ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో తెలియక ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్నామని కాకినాడ రూరల్ మండలం వాకలపూడి గ్రామం రాజీవ్ నగర్ కు చెందిన మోరుకుర్తి కృష్ణ రమణమ్మ దంపతుల కుమారుడు శ్రీను మహాలక్ష్మిలు మీడియా ద్వారా వేడుకుంటున్నారు. శ్రీనండి, మాకు కరెంటు తీగలు కూడా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుందండి. గత ప్రభుత్వంలో మేము కన్నబాబు గారి దగ్గర 2-3 సార్లు అడిగించానండి. ఎవరు పట్టించుకోకపోతే ఒక రోజు ఫోన్ ఇరిగిపోయి ఇక్కడ పడిపోయిందండి. పడిపోయినప్పుడు వెంటనే ఆ ఫోన్కి 70,000 అమౌంట్ తీసుకుని ఆ వెహికల్ దగ్గర కొత్త ఫోన్ వేసారండి. అప్పుడు కూడా పైకి లాగించమని అడిగామండి, లాగలేదండి. పిల్లలు కూడా పైకి ఎక్కితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. వీరు ప్రభుత్వంలో ఏమన్నా చేసి పెడతారమ్మో అనేసి నానాజీ గారు కొద్దిగా చేసి పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు రమణమ్మ అండి. మాకు వాకలపూడి అండి, రాజానగరం అండి మాది. పిల్లలతోటి చానాలు బట్టి ఇక్కడ ఉంటున్నామండి. పిల్లలతో భయం వేస్తుందండి. ఈ తీగల వల్ల
కన్నబాబు గారితో చెప్తే అసలు పట్టించుకోలేదండి. ఆయన చూద్దాం చూద్దామని వెళ్ళిపోయారండి. వెళ్ళిపోతే 17 సంవత్సరాలు పెట్టి అలాగే తీగిరే పోలు గట్రా ఇరిగిపోతే తంపం వాళ్ళమ్మ పైకి కట్టమంటే కట్టలేదండి. కట్టకపోతే ఓ తీగులు కిందకి అలా వేసారండి. బాగా ఈ పిల్లలతో మేడమేకి వెళ్ళినాక మాకు భయంగా ఉన్నదండి. అంతిమాలని ఏదో నానాజీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి పంత నానాజీ గారు మాకు సాయం చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నామండి. అంతే. అమ్మ దయ ఉంటే అన్ని ఉన్నట్లే. ఘనంగా విద్యార్థుల మధ్య అమ్మ పుట్టినరోజు వేడుకలు. సమాజ శ్రేయస్సు వ్యక్తిగత శ్రేయస్సుగా భావించి స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు అమ్మ పుట్టినరోజు వేడుకలు. ఆగస్టు 15 సందర్భంగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే అమ్మ ఒక జన్మదినం సందర్భంగా ఈ రోజు సోషల్ యాక్టివిటీ సేవా కార్యక్రమం మేము చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము. అమ్మ భగవాన్ ఏమని చెప్తారంటే సమాజ శ్రేయస్సే వ్యక్తిగత శ్రేయస్సు అంటారు. అందుకని సమాజానికి ఏదన్నా మనం చేయాలి, ఏదో మనకు తోచిన దాంట్లో అని చెప్పేసి మేము ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము. ఇది ప్రపంచమే కాదు, మన దేశంలో ప్రపంచంలో కూడా ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అమ్మ భవన్ భక్తులు అంతా చేస్తున్నారండి. అలాగే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మాకు సహకరించింది తాతాజీ గారు, ఆయన మాదారపు తాతాజీ గారు. ఆయన సలహా మేరకు మేము ఇచ్చాం. మేము ఇక్కడ తిమ్మాపురం జడ్పీహెచ్ఐ స్కూల్ కి రావడము, వీళ్ళందరికీ ఇవ్వడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండి. ఈ చిన్నపిల్లలకి ఇక్కడ జడ్పీహెచ్ హై స్కూల్ చిన్నపిల్లలకి బోర్డ్స్ ఇచ్చామండి. నోటీస్ బోర్డ్స్ కావాలన్నారు, ఆ రిక్వైర్మెంట్ కొరకు అవి ఇచ్చాము. తర్వాత ఫ్రూట్స్, బత్తాకాయలు, పెన్సిల్స్, బిస్కెట్స్. అలాగే అమ్మా భగవాన్ శ్రీమూర్తి ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్తాయి తొందరగా. మా ఆధ్యాత్మిక ప్రకారం మాకు అమ్మా భగవాన్ శ్రీమూర్తి అనేది ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలని సంకల్పం అండి మాది. ఇలా స్కూల్ ద్వారా అయితే ప్రతి ఇంటికి శ్రీమూర్తి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అమ్మ భగవాన్ శ్రీమూర్తి ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం మాకు. సో ఈ విధంగా మాకు సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము. ఈ సంవత్సరం ఈ స్కూల్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా కార్యక్రమాలు మేము చేయబోతాం. స్కూల్ ద్వారా అమ్మ భగవాన్ అందించి ఇంటింటికి శ్రీమూర్తి వెళ్ళాలని మా థ్యాంక్ యూ. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా అమ్మా భగవాన్ కార్యక్రమంలో అమ్మ యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా కొన్ని సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేయాలని చెప్పేసి భగవాన్ సంకల్పం. ఈ యొక్క సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేయటం వల్ల అమ్మ భగవాన్ మనకి ఎంతో ఆనందాన్ని, తృప్తిని ఇస్తుంది. దానివల్ల హ్యాపీగా ఉంటారు. దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో అమ్మ జన్మదిన సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. బోటు క్లబ్ ఉద్యానవన అభివృద్ధికి కృషి. ఎమ్మెల్యే నానాజీ బోటు క్లబ్ ఉద్యానవనాన్ని ఆహ్లాదకరంగా ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉండేందుకు కృషి చేస్తానని కాకినాడ గ్రామీణ శాసనసభ్యులు పంతం నానాజీ పేర్కొన్నారు. ఈరోజు కాకినాడ బోట్ క్లబ్ ఆవరణలో గల పార్క్ని సందర్శించడం జరిగింది. పెద్దలు ఇక్కడ రత్నప్రసాద్ గారు వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అసోసియేషన్ సభ్యులు, వాకర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, అలాగే పెద్దలు చిక్కల రామచంద్రరావు డిపార్ట్మెంట్ ఈ గారు, మాధవ్ గారు తదితరులు మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ పార్క్ మీద స్మార్ట్ సిటీ పేరు చెప్పి 8,25,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. కానీ ఈ పార్క్లో ఫెసిలిటీస్ అంతంత మాత్రమే కనపడుతున్నాయి. కేవలం మొక్కలు పెంచడం జరిగింది తప్ప ఒక సిమెంట్ రోడ్డు వేయడం జరిగింది. ఒకరోజు వాకింగ్కి వెళ్తే, ఒకరోజు వర్షం కురిస్తే 3 రోజులు వాకింగ్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దలు, ఆరోగ్య సమస్యలతో ఉన్న వాళ్ళు డైలీ వాకింగ్ చేసి బాడీని ఫిట్గా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న ప్లేస్. దాంతో కూడా ఒక పార్కు అంటే ఒక చక్కటి వాతావరణంలో తిరగాలన్న ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ పార్కు వాతావరణం చేస్తే దీనికి మెయింటెనెన్స్ లేదు. ఏదో ఏజెన్సీకి ఇచ్చామని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ ఏజెన్సీ ఇప్పుడు దాకా పని మొదలు పెట్టాల. అట్లాగే చీకటి పడితే లైటింగ్ కరువు, అక్కడ కూర్చోవడానికి బెంచీలు లేవు. అట్లాగే దీనికి ఒక లైబ్రరీ బిల్డింగ్ ఉండేది. ఆ తాళం ఎవరో ప్రబుద్ధుడు గతంలో రాజకీయవేత్తలు ఆ తాళాలు పట్టుకుపోయారని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ తాళాలు ఎక్కడున్నా తక్షణం తెప్పించి ఆ బిల్డింగ్ ఈ వాకర్స్ అసోసియేషన్కి అప్పచెప్పాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అట్లాగే దీని మెయింటెనెన్స్ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరుతా ఉన్నాం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళని. దీని మీద కమిషనర్ గారితో, అట్లాగే ఎస్సీ గారితో, స్మార్ట్ సిటీ ఎస్సీ గారితో, ఆల్రెడీ ఈ గారితో కూడా సంప్రదించడం జరిగింది.
ఈ గారు ఇమీడియట్గా రేపు సాయంత్రం లోపల లైట్లు చేస్తా అన్నారు. అలాగే బెంచులు ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా రేపు ఎల్లుండిలో రాబోతా ఉన్నాయి. అట్లాగే మిగిలిన కార్యక్రమాలు పూర్తిగా ఒకసారి దీని మీద డిస్కషన్ చేసి దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో మనకున్నది కాకినాడ రూరల్లో మనకున్న ఏకైక అందమైన పార్క్ ఇదే. దీన్ని ఖచ్చితంగా సుందరీకరణ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఖచ్చితంగా దీని మీద సుందరీకరణ దృష్టి పెడతామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. సెలవు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చేపట్టిన మరొక ప్రయోగం విజయవంతం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ భేటీ. రెడ్ బుక్ అంటే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి చట్ట ప్రకారం శిక్షించేది నారా లోకేష్. తనపై తెలుగుదేశం పార్టీ దాని అనుకూల మీడియా చేస్తున్న ప్రచారంపై మండిపడ్డ వైఎస్ఆర్సీపీ నేత విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి దేవినేని అవినాష్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం. నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం DNA టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించేది మన DNA టీవీ. మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్.